You are the only participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. ઓમ Please log નમો in. અર્યંતાણમ Recordings will નમો purchase more storage for સિદ્ધાણમ your account. નમો આર્યાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોહે સવ્વ સાહુણમ મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમો ગણી મંગલમ કુંદ કુંદાર્યો જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ જયંતી યોગિના All participants are muted and they can કામદમ મોક્ષદમ ચેવ ઓમકારાય નમો નમઃ અહોપકાર જિનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ કાહનનો તુજ જ્ઞાન ધ્યાનનો રંગ અમયા દર્શ રહો ઓ શિવ પદ તક તુજ સંગ માતા હાથ ગ્રહ ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है कि मैं समयसार को कहूँगा। समयसार शास्त्र में चौथा अधिकार आश्रव अधिकार चलता है। आश्रव अधिकार में गाथा 177-78 चलती है। 177-78 गाथा में क्या दर्शाना है, क्या सिद्ध करना है, तो कि 177-78 गाथा में आचार्य भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो जीव मोह राग द्वेष करता है उसको पूर्व कर्म, पूर्वे बांधा हुआ कर्म, नया कर्म बांधने में कारण यानी निमित्त बनता है। फिर से ये गाथा में क्या सिद्ध करना है, तो कि जो जीव मोह राग द्वेष करे, मोह राग द्वेष कौन करेगा? अज्ञानी जीव। तो अज्ञानी जीव मोह राग द्वेष करेगा तो उसको पुराना कर्म नए कर्म के बंध का हेतु यानी कारण यानी निमित्त कारण होगा। ऐसा क्यों कहा?
कि पूर्व कर्म के उदय में अज्ञानी जीव वर्तमान में जुड़कर अज्ञानी जीव ने अपनी सत्ता में मोह राग द्वेष उत्पन्न किया। तो मोह राग द्वेष उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो कि पूर्व कर्म का उदय। जब मोह राग द्वेष होगा तो उसका निमित्त पाकर नया कर्म का बंध होगा। तो नए कर्म के बंध का कारण जीव का मोह राग द्वेष, और जीव का मोह राग द्वेष में निमित्त कारण पूर्व के कर्म। तो पूर्व कर्म नया कर्म बांधने का, नया कर्म बांधने का परंपरा कारण है। कौन सा कारण है? परंपरा कारण। परंपरा कारण का अर्थ क्या? तो कि नया कर्म किसके कारण बंधा? तो कि मोह राग द्वेष के कारण। तो कि मोह राग द्वेष क्यों उत्पन्न हुआ? तो कि पूर्व कर्म के उदय में जुड़ा इसलिए। तो मोह राग द्वेष नए कर्म का कारण और पूर्व कर्म परंपरा कारण, ये विषय चलता है। अब देखो भाई हाँ जी भाई, पूर्व कर्म तो आते ही रहेंगे। हाँ, पण तो वो शरत चेन को शरत break क्या करने डाला? के लिए मोह राग द्वेष करना नहीं। अगर बंद करे तो ही चेन ब्रेक हो। नहीं, उसने शरत यही डाला ना कि मोह राग द्वेष करेगा तो। शायद आप 1-2 मिनट लेट होंगे, फिर से बताता हूँ। क्या बताया कि जो जीव का अर्थ है अज्ञानी, मोह राग द्वेष करेगा तो मोह राग द्वेष करने वाले जीव को नए कर्म बंध का कारण पूर्व कर्म है। तो कि पूर्व कर्म कारण है कि परंपरा कारण है? तो कि परंपरा कारण है। परंपरा कारण का अर्थ क्या? तो कि जीव के मोह राग द्वेष के निमित्त से नया कर्म का बंध हुआ। तो किसने प्रश्न किया कि मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, क्यों हुआ? तो कि पूर्व सत्ता में पड़ा था, वो कर्म का उदय है। तो नया कर्म बना, उसका कारण मोह राग द्वेष, और मोह राग द्वेष का कारण पूर्व सत्ता में पड़े थे वो कर्म का उदय। तो पूर्व कर्म नए कर्म में निमित्त कारण बना। आगे बताएंगे, एक आगे बात क्या बताएंगे कि जिसका कारण पुद्गल हो और जिसका फल पुद्गल हो, वो पुद्गल है। फिर से ध्यान से सुनना। जिसका कारण पुद्गल हो, एक बात, जिसका फल पुद्गल हो, वो पुद्गल है। अब उसका अर्थ,
जिसका कारण यानी मोह राग द्वेष का कारण, निमित्त कारण कौन है? कर्म का उदय। तो कर्म का उदय क्या है? पुद्गल है कि जीव है? तो कि पुद्गल है। तो मोह राग द्वेष का कारण क्या है? तो कि पुद्गल है, पूर्व कर्म। अब मोह राग द्वेष हुआ, उसका फल क्या आया? तो कि नया कर्म का बंध हुआ। तो नया कर्म क्या है? तो कि वो भी पुद्गल है। तो जिसका कारण भी पुद्गल और जिसका फल भी पुद्गल, उसको भी हम पुद्गल कहते हैं। तो मोह राग द्वेष को भी हम पुद्गल कहते हैं, क्योंकि पूर्व कर्म के उदय में जुड़ा, तो पुद्गल में जुड़कर परिणाम उत्पन्न हुआ। पुद्गल कर्म के उदय में जुड़ने से मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ। कर्म के उदय का लक्ष्य करने से मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ। तो कर्म का उदय पुद्गल और उसमें जुड़ने से परिणाम उत्पन्न होता है, उसको भी पुद्गल कहा। ये एक स्टेप। दूसरा स्टेप, मोह राग द्वेष किया, उसका फल क्या? तो कि पुद्गल, नया कर्म का बंध हुआ। तो नया कर्म क्या है? पुद्गल। तो जिसका फल पुद्गल आता है वो भी पुद्गल। तो मोह राग द्वेष का फल पुद्गल आया, इसलिए मोह राग द्वेष को पुद्गल कहा। ये आगे की गाथाओं में आएगा। इसके पहले यहाँ क्या सिद्ध करना है? ध्यान से फिर से बताता हूँ कि बात पहले अज्ञानी की चलती है। इसलिए बताया कि जो जीव यानी अज्ञानी जीव, गाथार्थ के शब्द बाद में पढ़ेंगे, पहले भूमिका समझ में आनी चाहिए। तो कि अज्ञानी जीव मोह राग द्वेष उत्पन्न करते हैं। ऐसे जीव को यानी मोह राग द्वेष करने वाले जीव को पूर्व कर्म, सत्ता में पड़े हुए थे कर्म, उसका उदय। तो कि पूर्व कर्म का उदय नए कर्म के बंध का कारण होता है। तो क्या पूर्व कर्म नए कर्म के बंध का कारण होता है? तो क्या परंपरा कारण है। परंपरा का अर्थ एक के बाद एक। तो कि पहले देखो कि नया कर्म का बंध कब होगा? तो कि जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष उत्पन्न होगा तब। अब दूसरा प्रश्न, मोह राग द्वेष जीव की सत्ता में कब उत्पन्न होगा? तो कि पूर्व कर्म उदय में आएंगे, जीव उसमें जुड़ेगा तब। तो पूर्व कर्म के कारण से मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ और मोह राग द्वेष के कारण नया कर्म हुआ। तो नया कर्म में निमित्त बना मोह राग द्वेष और मोह राग द्वेष में निमित्त बना पूर्व कर्म। तो पूर्व कर्म क्या है? कि नए कर्म का बंधन में निमित्त है। कल हम गाथा चलता था
પેજ નંબર 278 था. રાજુભાઈ તમે પાછું ગુજરાતીમાં સમજાવવાના છો પછી? હા, ના પહેલાં સમજાવી દઉં, કારણ કે તો ના હમણાં જ સમજાવી દઉં, પછી આ લઈએ. જુઓ, થેન્ક યુ. એ શું કહે છે, પહેલું તો એ કે કયા જીવની વાત ચાલે છે, જ્ઞાનીની કે અજ્ઞાનીની? તો કે અજ્ઞાની જીવની વાત ચાલે છે. તો કે અજ્ઞાની જીવને પોતાના પરિણામમાં શું ઉત્પન્ન થાય છે? તો કે મોહ, રાગ, દ્વેષ. તો કે મોહ, રાગ, દ્વેષ ઉત્પન્ન થવાથી શું થાય છે? તો કે નવા કર્મનો બંધ થાય છે. ત્યારે પાછો પ્રશ્ન આવ્યો કે મોહ, રાગ, દ્વેષ કેમ થયા? તો કે પૂર્વ કર્મનો ઉદય હતો માટે થયા. તો પૂર્વ કર્મનો ઉદય મોહ, રાગ, દ્વેષની ઉત્પત્તિમાં નિમિત્ત. હવે મોહ, રાગ, દ્વેષની ઉત્પત્તિમાં નિમિત્ત પૂર્વકર્મ. તો મોહ, રાગ, દ્વેષ કોનામાં નિમિત્ત? તો કે નવું કર્મ બાંધવામાં. તો કે આ કેવું છે કે વિજયભાઈએ મને રૂપિયા આપ્યા. તો વિજયભાઈ પૈસા આપવામાં મને કારણ બન્યા. મેં પૈસા મહેશભાઈને આપ્યા, એટલે મહેશભાઈ એમ કહ્યું કે વિજયભાઈ તમારો આભાર, તમે આપ્યા ને એટલે મને રાજુભાઈ રૂપિયા આપ્યા. એટલે વિજયભાઈ મને રૂપિયા આપવામાં કારણ બન્યા અને હું કારણ બન્યો મહેશભાઈને રૂપિયા આપવામાં. તો કે હું મહેશભાઈને આપું છું એ કારણ, એમાં હું કારણ, પણ મારા કારણમાં કોણ કારણ? તો કે વિજયભાઈ. એટલે કોઈએ કથન કર્યું કે રાજુભાઈએ મહેશભાઈને રૂપિયા એટલા માટે આપ્યા કે વિજયભાઈ આપ્યા માટે. તો મને વિજયભાઈએ આપ્યા એ વાત પછી લો, પણ મેં મહેશભાઈને આપ્યા. તો મહેશભાઈ પાસે રૂપિયા આવ્યા એમાં હું કારણ થયો, પણ મને રૂપિયામાં આપવામાં કારણ કોણ બન્યું? તો કે વિજયભાઈ. તો મહેશભાઈને રૂપિયા મળ્યા એમાં વિજયભાઈ પરંપરા કારણ છે, મારા કારણનું કારણ છે. એ દ્રષ્ટાંત તો સમજાય ને? હવે એવી રીતે દ્રષ્ટાંત બહુ સિમ્પલ છે, પણ દ્રષ્ટાંત બહુ સિમ્પલ છે ભાઈ. હા, હવે એવી રીતે કે નવા કર્મ કેમ બંધાણા? તો કે જીવે મોહ, રાગ, દ્વેષ કર્યો માટે. તો કે જીવે મોહ, રાગ, દ્વેષ કેમ કર્યો? તો કે જૂના કર્મ ઉદયમાં આવ્યા માટે. એટલે નવા કર્મ બાંધવામાં મોહ, રાગ, દ્વેષ કારણ છે, મોહ, રાગ, દ્વેષ બાંધવામાં જૂના કર્મ કારણ છે. માટે એમ કહ્યું કે જૂના કર્મો છે ને એ નવા કર્મ બાંધવામાં નિમિત્ત થયા. હવે થોડું કઈ ખ્યાલ આવે છે. બરાબર છે. તો અહીંયા સીધે કરવું છે કે વચ્ચે મોહ, રાગ, દ્વેષ ન હોય તો કે જૂના કર્મ ઉદય નહીં કહેવાય, નિજરા કહેવાશે. થઈ જશે, એ તો ખરી જશે. બરાબર. તો અહીંયા જીવની સત્તામાં મોહ, રાગ, દ્વેષ પણ નહીં થાય. સોરી.
જો જૂના કર્મનો ઉદય આવ્યો એમાં હું જોડાઉં તો મને મોહ રાગ દ્વેષ થાય, પણ હું જોડાયો નહીં તો એ કર્મ તો પ્રવાહ ક્રમમાં હમણાં બે મિનિટ માટે ગાર્બલ્ડ આવ્યું જરાક, એકદમ એ સમજાયું નહીં ભાઈ. પરિવાર કર્મનો ઉદય ક્યારે કહેવાય? તો કે જીવ એમાં જોડાઈને મોહ રાગ દ્વેષ કરે તો કે કર્મ એનો કાળ પૂરો થયો અને ઉદય આવ્યો, પણ જીવ જોડાય નહીં ને તો એને ઉદય ન કહેવાય, કર્મ ખરી ગયા કહેવાય, પ્રવાહ ક્રમમાં ચાલ્યા ગયા. હવે રાજુભાઈ હમણાં 2-3 મિનિટ એકદમ ગાર્બલ્ડ આવ્યું, કઈ સમજાયું જ નથી, કમ્પ્લીટલી ગાર્બલ્ડ આવ્યું. अच्छा परिवार नहीं यहाँ तो बहुत क्लियर है भाई. हाँ। नहीं, यहाँ पे तो एकदम गार्बल्ड आया, एकदम कुछ समझ में ही नहीं आया. आवाज आ रहा था, जाता था, 1 सेकंड आया और 3 सेकंड चला गया. अच्छा अच्छा आपके ऐप से कुछ प्रॉब्लम हो. हाँ, कोई जगह नेट का प्रॉब्लम होता है, वहाँ का नेट चला जाए, यहाँ चालू है तो यहाँ का चालू रहेगा, और जहाँ जहाँ नेट चालू है वहाँ चालू रहेगा, लेकिन जहाँ नेट थोड़ी देर के लिए चला गया तो वहाँ नहीं सुनने में आता है. फिर से कोई बात नहीं. નવા કર્મ બંધાય છે ક્યારે? તો કે જીવ મોહ રાગ દ્વેષ કરે તો. મોહ રાગ દ્વેષ થાય છે ક્યારે? તો કે જૂના કર્મના ઉદયમાં જીવ જોડાય તો. એટલે શું કહ્યું કે કર્મનો ઉદય ક્યારે કહેવાશે? કે અજ્ઞાની જીવ મોહ રાગ દ્વેષ કરશે તો. પણ કર્મનો કાળ પૂરો થયો છે, ફળ આપવા આવે પણ જીવ જોડાય નહીં તો કર્મનો અબાધા કાળ પૂરો થયો છે એટલે તો ખરી જવાના. પછી એને ઉદય ન કહેવાય, એને નિજરા કહેવાય. હવે અહીંયા દર્શાવવું એવું છે કે જૂના કર્મ નવા કર્મ બાંધવાનું કારણ છે. તો કે જૂના કર્મ નવા કર્મનો બાંધવાનું કારણ ક્યારે થાય? તો કે અજ્ઞાની જીવ મોહ રાગ દ્વેષ કરે તો જ, નહીંતર નહીં. એટલે સિદ્ધ કેવી રીતે કરે છે? તો કે નવા કર્મ બાંધવામાં નિમિત્ત છે મોહ રાગ દ્વેષ, ને મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થવામાં પૂર્વના સત્તામાં પડેલા કર્મનો ઉદય છે એ નિમિત્ત છે. એટલે નવા કર્મ બાંધવાનું કારણ સાચું તો મોહ રાગ દ્વેષ, પણ મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પત્તિમાં જૂનું કર્મ કારણ છે. માટે એમ કીધું કે જૂનું કર્મ નવા કર્મના બંધનું કારણ છે. તો કે આવું કેમ કીધું? તો કે જૂનો કર્મનો ઉદય જ ન હોય તો જીવમાં મોહ રાગ દ્વેષ નહીં થાય, એક કારણ. બીજું, જૂનું કર્મ એનો અબાધા કાળ પૂરો થયો છે, ઉદયમાં આવ્યું પણ જીવ એમાં જોડાણો નહીં તો પણ મોહ રાગ દ્વેષ નહીં થાય, તો પણ નવું કર્મ નહીં બંધાય. પણ નવું કર્મ બંધાણું એનો અર્થ જ એમ કે જૂના કર્મનો ઉદય આવ્યો છે. માટે જૂનું કર્મ નવું કર્મ બાંધવાનું કારણ બતાવ્યું. હવે રાજુભાઈ, અજ્ઞાની જીવ હોય અને સપોઝ પૂર્વ કર્મનો ઉદય આવ્યો, એમાં એ ન જોડાય
તો એનું શું થાય? એમાં જો ન જોડાય એમ ત્યારે એ વિવેક કરે કે ભાઈ આ મારું નથી અને મારે આમાં જોડાવું નથી, તો એ કર્મ ખરી જાય. તો એનું કારણ કે તો આમાં આવે નહીં, કારણ કે એ જ્ઞાની નથી, એ તો અજ્ઞાની છે. તો કે અજ્ઞાનીને કોઈ દિવસ એવું બને જ નહીં કે કર્મના ઉદયમાં ન જોડાય. ભલે તીવ્ર કર્મ ઉદય હોય તો મંદતાથી જોડાય, અથવા મંદ કર્મનો ઉદય હોય છતાં તીવ્રતાથી જોડાય, એવું બને. પણ ન જોડાય એવું ન બને, કારણ કે ન જોડાય તો ક્યારે જોડાણો નહીં? તો કે જો નથી જોડાતો તો એ તો આત્મ સ્વભાવમાં લીન હોય તો ત્યારે આત્મ સ્વભાવમાં લીન નથી. એના માટે બે જ ઓપ્શન છે કે કાં તું આત્મ સ્વભાવમાં લીન થઈ જા અને કાં કર્મના ઉદયમાં જોડા. બે જ ઓપ્શન છે. હવે એમ કહો કે કર્મના ઉદયમાં અજ્ઞાની જોડાણો નથી, તો કે અજ્ઞાનીને એવું ન બને, જ્ઞાનીને એવું બને. અજ્ઞાનીને એવું ન બને. અજ્ઞાની તો આત્માનો અનુભવ નથી, આત્મામાં જોડાણો નથી, તો પછી એની દ્રષ્ટિને ઉપયોગ એને મૂક્યા ક્યાં? કોનું અવલંબન લીધું? તો કે એને એ પ્રમાણે અવલંબન લીધું કે ભાઈ હું તો જ્ઞાયક જ છું, મારામાં આ બધા રાગદ્વેષ કે જે બી કર્મ આવ્યા એ મારા નથી, એ પરના છે. એ જ્યારે વિવેક કરવા જાય તો એ કેવી રીતે થાય? તો એ મંદ કશાય થાય, મંદ ભાવ થાય. એવી રીતે તમે કહો છો. એટલે એના હલકા ભાવ થાય. એટલે શું છે કે કર્મનો ઉદય આવ્યો ત્યારે સવિકલ્પ દશામાં એ વિચારે છે કે હું જ્ઞાયક છું, આ કર્મનો ઉદય આવી રહ્યો છે, મારે જોડાવું નથી. તો કે એ મારું કામ જ નથી. એ મારું કામ નથી. એને ચારે બાજુથી વિચાર કર્યો કે આ મારું કામ નથી, પરદ્રવ્ય છે, એનું લક્ષ્ય કરીશ તો મોહ રાગ દ્વેષ થશે, મારે મોહ રાગ દ્વેષ કરવા નથી, એમાં જોડાવા જેવું નથી, એ તો સંસારનું કારણ છે, હું તો જ્ઞાયક છું, મારે જ્ઞાયકમાં જોડાવવું જોઈએ અને હું પ્રયત્ન પણ કરું છું જ્ઞાયકમાં જોડાવાનો. એવું સવિકલ્પ દશામાં એને ચિંતવન ચાલે ખરું. પણ એ ચિંતવન છે એ મનના સંગે છે. કોના સંગે છે? મનના સંગે. પણ એ હજી આત્મા સાથે જોડાણો નથી. એટલે મનના સંગ એવા ભાવ કરે તો મંદ કસાય થાય, એનું જોડાણ મંદ રૂપે થાય, પણ ન જ થાય એમ નહીં. એટલે થોડું ઓછું થાય. એના કસાય તીવ્ર હોય એ બંધ થઈ જાય. ઓકે સમજી ગયો. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. હવે પેજ 278 એનો બીજો પેરેગ્રાફ કાલે આપણે હિન્દીમાં લીધો હતો, આજે ગુજરાતીમાં લેવાનો છે. મિથ્યાત્વ આદિ ના માટે બ્રેકેટ કર્યો, પછી લખ્યું 4 પ્રકારના હેતુઓનો અર્થ છે કારણો. 4 પ્રકાર ક્યાં છે? તો કે એક મિથ્યાત્વ છે, એક અવિરતિ છે, એક કસાય છે અને એક યોગ છે. ઘણા સ્થાન ઉપર 4 કારણો બતાવ્યા છે. અન્ય જગ્યાએ 5 કારણો પણ બતાવવામાં આવે છે. 5 કારણો બતાવે તો મિથ્યાત્વ, ત્યાર પછી અવિરતિ, ત્યાર પછી પ્રમાદ, ત્યાર પછી કસાય અને ત્યાર પછી યોગ. જો પ્રમાદ શબ્દ ન લખ્યો હોય તો એમ સમજવું કે પ્રમાદની વાત કસાયની અંદર સમાવી લીધી છે.
હવે કે છે આ 4 પ્રકારના હેતુ, આ 4 પ્રકારના કારણો. તો કે આ 4 પ્રકારના ભાવ જીવમાં ઉત્પન્ન થાય એ કોનું કારણ બને છે, કોનો હેતુ બને છે? તો કે 8 પ્રકારના કર્મોનું કારણ. 8 પ્રકારના જે કર્મ બંધાય છે એ કર્મ બંધવાનું કારણ કોણ? તો કે એના કારણો 4 છે. એક મિથ્યાત્વ, એક અવિરતિ, એક કસાય અને યોગ. આ 4 પ્રકારના ભાવ અજ્ઞાનીને હોય છે. મિથ્યાત્વ એટલે વિપરીત શ્રદ્ધા, શરીરને જીવ માને, જીવને શરીર માને, એ વિપરીત અભિપ્રાય છે. પુણ્ય તત્વથી ધર્મ થાય, પુણ્ય કરતાં કરતાં વિતરાગતાની પ્રગટતા થાય, એ વિપરીતતા છે. પુણ્ય તત્વથી કર્મ બંધાય છે, એની બદલે પુણ્ય કરવાથી કર્મની નિજરા થાય એવું માને છે. આત્મામાંથી મોહ રાગ દ્વેષનો નાશ થાય એવી જીવની ક્રિયાને ધર્મ કીધો છે. એના સ્થાને શરીરની ક્રિયા કરે ઉપવાસ આદિની, એને ધર્મ માને. પરદ્રવ્ય સુખી દુઃખી કરતા નથી, છતાં દ્રવ્ય કર્મમાં જે મને સુખી દુઃખી કરે છે એમ માને, એ બધું મિથ્યાત્વ છે. કુદેવ, કુગુરુ, કુધર્મને માને તો એ મિથ્યાત્વ છે. પછી અવિરતિ, તો કે 5 પ્રકારના વ્રત છે એ 5 પ્રકારના આંશિક વ્રત અણુવ્રત કહેવાય, અને સર્વ પ્રકારે વ્રત લેવાય મહાવ્રત કહેવાય. તો વ્રતના 2 પ્રકાર છે, અણુવ્રત ને મહાવ્રત. અણુવ્રત કે મહાવ્રત ધારણ ન કરવા એને અવિરતિ કહે છે. વ્રત શરૂ થાય 5મે ગુણસ્થાને અણુવ્રત હોય, 6ઠે 7મે મુનિને મહાવ્રત હોય, પણ 4થે ગુણસ્થાને સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય એને નિયમપૂર્વક વ્રત લેવા જ જોઈએ એવો નિયમ નથી. કોઈએ પહેલાં વ્રત લીધા હોય ને પછી સમ્યક દર્શન થાય એવું બને પણ ખરું, પણ વ્રત હોવા જ જોઈએ 4થા ગુણસ્થાનવાળાને એવો શાસ્ત્રમાં એવો નિયમ નથી, એવું ગુરુદેવે કહ્યું છે. કસાય, કસાય એટલે રાગ દ્વેષ. એનાથી જીવની ભાવ હિંસા થાય છે, જીવની શાંતિ હણાઈ જાય છે. રાગ દ્વેષ 2 શબ્દ છે, એમાં ક્રોધ અને માન દ્વેષ છે, માયા અને લોભ રાગ છે. એટલે રાગ દ્વેષના ભેદ પાડો તો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ તેનાથી પણ જીવની ભાવ હિંસા થાય છે. કસાયમાં કસાય 2 પ્રકારના, કસાય અને નો કસાય. નો કસાય બહુ અલ્પ કસાય છે. નો કસાય બધા શ્રેણી આરોહણ મુનિરાજ કરે ત્યારે એનો નાશ થાય છે. નો કસાયમાં હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, જુગુપ્સા, સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ ને નપુંસક વેદ એવા 9 ભેદ છે. એ બધા અલ્પ કસાયો છે. અને યોગ, યોગ એટલે આત્માના પ્રદેશોનું કંપન જ્યારે થાય, અજ્ઞાન દશામાં
પ્રતિ સમય થાય છે, અને નિષ્કંપ સિદ્ધ પરમાત્મા હોય છે, એને કંપન હોતું નથી. તો કંપન થાય ત્યારે કંપનનું નિમિત્ત પામીને કારમણ વર્ગના કર્મ રૂપે થાય છે, અને એ કર્મો આત્મા સાથે ચોંટવા માટે આવે છે. એ જીવના ક્ષેત્રે ચોંટે છે એટલા માટે કે જીવમાં મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. એ મોહ રાગ દ્વેષને ચિકાસવાળા પરિણામ કયા છે, માટે આવેલા કર્મો એની સાથે ચોંટે છે અને જીવ કર્મથી બંધાય છે. તો આ 4 પ્રકારના હેતુ એટલે કારણો, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કસાય અને યોગ, આને કારણે જીવ સાથે 8 પ્રકારના કર્મો એટલે 4 ઘાતી કર્મો, 4 અઘાતી કર્મો આત્મા સાથે ચોટે એનું કારણ બને છે. કોણ કારણ બને છે? મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાય અને યોગ એ કારણ બને છે. હવે આખું વાક્ય ફરીવાર વાંચીએ છીએ. મિથ્યાત્વ આદિ 4 પ્રકારના હેતુઓ 8 પ્રકારના કર્મોના કારણ કહેવામાં આવ્યા છે. તેથી રાગાદી ભાવોનો અભાવમાં, એ રાગાદીનો અર્થ કરવાનો રાગ, દ્વેષ અને મોહ. ગાથાર્થની પહેલી લીટીમાં 3 શબ્દ પ્રયોગ કર્યા છે: રાગ, દ્વેષ અને મોહ. એટલે એનો અર્થ થાય છે મિથ્યાત્વ સહિત રાગ, દ્વેષ. મિથ્યાત્વ સહિત અનંતાનુબંધી કસાયના રાગ, દ્વેષ. તો કે જીવના ભાવમાં મિથ્યાત્વ સહિત અનંતાનુબંધી રાગ, દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય તો મિથ્યાત્વ સહિતના રાગ, દ્વેષ શેમાં કારણ બને છે? તો કે 8 પ્રકારના કર્મ બાંધવામાં કારણ થાય છે. હવે આગળ કહે છે, અને તેમને પણ રાગાદી ભાવો કારણ છે. તેમને એટલે 8 કર્મોને રાગાદી ભાવો કારણ છે. તેથી રાગાદી ભાવોના અભાવમાં કર્મ બંધાતા નથી. કર્મ ક્યારે નહીં બંધાય? તો કે તું મોહ, રાગ, દ્વેષ છોડી દે. તારી સત્તામાં મોહ, રાગ, દ્વેષ ઉત્પન્ન ન કર. તો પ્રશ્ન એ આવે છે કે મોહ, રાગ, દ્વેષ કોણ ઉત્પન્ન કરતું નથી? તો કે સમ્યક દ્રષ્ટિને મોહ એટલે મિથ્યાત્વ, રાગ, દ્વેષ એટલે અનંતાનુબંધીના રાગ, દ્વેષ સમ્યક દ્રષ્ટિને ઉત્પન્ન થતા નથી. તો કે મોહ, રાગ, દ્વેષ શું છે? તો કે એનાથી અનંત સંસાર બંધાય છે. અનંત સંસાર ઉત્પન્ન થાય એવા કર્મ બંધાય છે. પણ જો મોહ, રાગ, દ્વેષનો નાશ થાય તો અનંત સંસાર બંધાતો નથી, અલ્પ સંસાર બંધાય છે. તો કે અલ્પ સંસાર બંધાય છે એને સમયસાર શાસ્ત્રમાં અલ્પ સંસારને સંસાર કહ્યો નથી. કેમ?
તો કે પૂર્વે અનંત ભવ મોહ રાગ દ્વેષને કારણે કર્યા. હવે મોહ રાગ દ્વેષનો ત્યાગ થયો, સમ્યક દર્શન પ્રગટ થયું, મિથ્યાત્વનો નાશ થયો, અનંતાનુબંધીના રાગ દ્વેષનો નાશ થયો. તો કે હવે સમ્યક દ્રષ્ટિને એવો બંધ નહીં થાય કે જેનાથી અનંત સંસાર ઉત્પન્ન થાય. એ 2-5 ભવમાં તો મોક્ષે જવાના છે. માટે અમે કહીએ છીએ કે સમ્યક દ્રષ્ટિને બંધ નથી. આ વાત સિદ્ધ કરવી છે. હવે એનો વિસ્તાર આપણે ટીકામાં કરવાના છે. ટીકા: સમ્યક દ્રષ્ટિ કો રાગ દ્વેષ મોહ નહીં. હવે પ્રશ્ન એ છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ કોને કહેવાય? તો કે જેની દ્રષ્ટિ, જેનો ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવમાં જોડાય છે, ત્યારે દ્રષ્ટિ આત્મ સ્વભાવમાં હું પણ કરતા જીવને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને જ્ઞાન ઉપયોગ આત્મ સ્વભાવમાં લીન થતા એ જ્ઞાન ઉપયોગ નિર્વિકલ્પ દશામાં આત્માનો દ્રવ્ય સ્વભાવ કેવો છે, એના અનંત ગુણો કેવા છે, અનંત ગુણોમાંથી કેવી શુદ્ધતા પ્રગટ થઈ છે, એને જાણી લે છે. અને તે સમયે સમ્યક દ્રષ્ટિને મોહ રાગ દ્વેષ આત્માના સ્વરૂપથી ભિન્ન પડી ગયા છે. તો મોહ રાગ દ્વેષ મારા આત્માના સ્વભાવથી જુદા પડ્યા છે, એવું યથાર્થ જ્ઞાન સમ્યક દ્રષ્ટિને થાય છે. તે સમયે ચારિત્ર ગુણ આત્મ સ્વભાવમાં લીન થાય છે. તે સમયે આત્માના અનંતે અનંત ગુણમાંથી આંશિક શુદ્ધિ પ્રગટ થાય છે. તો સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ જ્ઞાયક સ્વભાવને દ્રષ્ટિમાં લેતા, જ્ઞાયક સ્વભાવમાં ઉપયોગને મૂકતા, જ્ઞાયક સ્વભાવની પ્રતીતિ અને જ્ઞાન થતા મારો જ્ઞાયક મોહ રાગ દ્વેષથી ભિન્ન છે એવું શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન પણ થાય છે. અને સમ્યક દ્રષ્ટિ મોહ રાગ દ્વેષથી જુદો પડી જાય છે. હવે સમ્યક દ્રષ્ટિને મોહ રાગ દ્વેષ જુદા પડી ગયા હોવાથી સમ્યક દ્રષ્ટિને મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ થઈ નથી. હવે મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ ન થઈ તો નવા કર્મનો બંધ થવાનો નથી. મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ કેમ ન થઈ? તો કે પૂર્વ કર્મનો ઉદય આવ્યો, પણ સમ્યક દ્રષ્ટિ એમાં જોડાણા નહીં, જ્ઞાયકમાં જોડાઈ ગયા. પણ આવેલા કર્મનો અબાધાકાળ પૂરો થયો હતો, માટે કર્મો ખરી ગયા, નિજરી ગયા, એને ઉદય કહેવામાં આવતો. તો સમ્યક દ્રષ્ટિને મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ કેમ ન થઈ? તો
તો કે પૂર્વ કર્મ સાથે જોડાયા નથી, પણ જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ તો જ્ઞાયક સ્વભાવમાં જોડાઈ ગયા છે. માટે મોહ રાગ દ્વેષથી ઉત્પત્તિનો અભાવ થઈ ગયો છે. શું કહે છે? જુઓ, બીજી લીટીમાં જુઓ, બ્રેકેટમાં અર્થાંત રાગ દ્વેષ મોહના અભાવ વિના, અભાવ કયો કે નાશ કયો, કોને અભાવ થયો? તો કે સમ્યક દર્શન પ્રગટ થયું ત્યારે રાગ દ્વેષ મોહ ઉત્પન્ન જ ન થઈ શક્યા. તો પછી એને અભાવ કેમ કીધો? ઉત્પન્ન જ ન થયા તો અભાવ ક્યાં કરવાનો રહ્યો? તો કે તને એ સમજાવવું છે કે અનાદિકાળથી પ્રત્યેક સમયે રાગ દ્વેષ મોહ ઉત્પન્ન થતા હતા, વર્તમાનમાં ઉત્પન્ન નથી થયા, માટે એને અભાવ કહેવો છે. ત્યારે તો જ્ઞાનીને આત્મ સ્વભાવની પ્રતીતિ થઈ, આત્મ સ્વભાવનું જ્ઞાન થયું, આત્મ સ્વભાવમાં લીનતા થઈ તો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ્યા. મોહના સ્થાને સમ્યક દર્શન પ્રગટ્યું, રાગ દ્વેષના સ્થાને સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટ્યું. પણ સમ્યક દર્શનની સાથે જે જ્ઞાન હોય એ સમ્યક જ્ઞાન હોય છે, માટે સમ્યક દર્શન સમ્યક જ્ઞાન સમ્યક ચારિત્ર પ્રગટ્યું. જો બ્રેકેટમાં શું લખ્યું છે? રાગ દ્વેષ મોહના અભાવ વિના. આનો અભાવ ન થાય તો સમ્યક દ્રષ્ટિપણું બની શકતું નથી. એટલે આત્માની અનુભૂતિ ન થાય અને એમ કહો કે કર્મનો ઉદય પણ નથી, તો કે એવું તો ત્રણ કાળમાં ન બને. તને સમ્યક દર્શન થાય તો મોહ રાગ દ્વેષ ન હોય, ને મોહ રાગ દ્વેષ હોય તો તને સમ્યક દર્શન ન હોય. જ્ઞાની મોહ રાગ દ્વેષ કરતા નથી તો નવા કર્મનો બંધ થાય તો કે ન થાય? તો કે જ્ઞાની મોહ રાગ દ્વેષ કેમ કરતા નથી? તો કે પૂર્વ કર્મના ઉદયમાં એનું જોડાવાપણું નથી, ત્યારે કર્મના ઉદય તરફ લક્ષ નથી. તો કે લક્ષ ક્યાં છે? તો કે આત્મ સ્વભાવમાં છે. એનો અર્થ એમ થયો પૂર્વ કર્મનો ઉદય નથી અને મોહ રાગ દ્વેષ નથી, અને મોહ રાગ દ્વેષ નથી અને નવા કર્મનો બંધ નથી. બીજી રીતે કહો કે જેને જેને કર્મનો ઉદય છે એને મોહ રાગ દ્વેષ છે, અને મોહ રાગ દ્વેષ છે તેને નવા કર્મનો બંધ છે. શું કહે છે? સમ્યક દ્રષ્ટિ રાગ દ્વેષ મોહ એને નથી, કારણ કે સમ્યક દ્રષ્ટિપણાની અન્યથા એટલે અન્ય રીતે અન્ય પ્રકારે અશક્ય છે. કોઈ કે મોહ રાગ દ્વેષ પણ છે ને સમ્યક દર્શન છે, તો કે અશક્ય છે. કોઈ એમ કે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્તિની બીજી કોઈ વિધિ કે રીત છે, તો કે અશક્ય છે. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિની વિધિ અનેક નથી.
અમેરિકામાં એક માજી મળ્યા હતા 80 વર્ષના કે 85 વર્ષના હશે. મને કે બેટા મોક્ષે જવાના ઘણા માર્ગ છે. મેં કીધું કેમ જાજા માર્ગ હશે? પૂછ્યું આ વસ્તુ જાણવા માટે. શું કહે છે? તો કે એક જ માર્ગ હોય ને તો ત્યાં ભીડ બહુ થઈ જાય. આવું બચારા આટલું જાણતા હોય ને મોક્ષ શું છે, મોક્ષ માર્ગ શું છે, એનું ક્યાં ભાન છે? અહીંયા ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ એમ કહે છે, ભગવાનની વાણી સાંભળીને આવ્યા છે, મોક્ષ માર્ગમાં ઊભા છે, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અને સુખના ઘૂંટ પીવે છે, પ્રચુર સ્વસંવેદન કરે છે. વારંવાર દિવસમાં અસંખ્યાત વખત આત્મસન્મુખ થાય છે. એવા ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ ટીકાકાર આચાર્ય એ પણ એવા છે. ગુરુદેવ કહેતા કે અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવની ટીકા ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ. ગુરુદેવ કહેતા કે કુંકુંદાચાર્ય દેવના હૃદયમાં બેસીને અંદરમાંથી ખેંચીને ભાવો બહાર લાવે છે અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ. અહીં અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ કહે છે કે સમ્યક દર્શનપણાની અન્યથા અન્ય રીતે અન્ય પ્રકારે અનુપત્તિ છે, એટલે અશક્ય છે, અન્ય કોઈ પ્રકાર જ નથી. અન્ય કોઈ પ્રકાર બની શકતો નથી. બ્રેકેટમાં એનો અર્થ બની શકતું નથી એમ લીધો છે. ત્યારે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો વિધિને રીત એક જ છે એમ કે છે. કઈ વિધિને રીત છે? તો કે કર્મના ઉદયનું લક્ષ છોડ. એ નાસ્તિથી વાત છે. અસ્થિથી તારી દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ તારા આત્મ સ્વભાવમાં જમાવી દે. આત્મ સ્વભાવમાં શક્તિરૂપ સામર્થ્ય અનંતું પડ્યું છે. એની તને પ્રતીતિ થાય, એનું તને જ્ઞાન થાય તો તને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટે. ત્યારે મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ નથી. એનો અર્થ શું? મોહ એટલે મિથ્યાત્વની ઉત્પત્તિ નથી, અને રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ નથી એટલે અનંતાનુબંધીનો રાગ કે દ્વેષ ઉત્પન્ન થતા નથી. સૌથી મોટા પાપ વિશ્વના બે, મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કસાય. કસાયોમાં મોટું પાપ અનંતાનુબંધી. બેનો નાશ કરી નાખ્યો સમ્યક દ્રષ્ટિએ પહેલા સમયે. પહેલા સમયે આત્મ સ્વભાવ એવો પ્રતીતમાં આવ્યો કે હો હું તો સિદ્ધ સમાન છું, એટલું મારામાં શક્તિરૂપ સામર્થ્ય. ત્યારે મોહ રાગદ્વેષની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી. એને એ માટે એમ કહ્યું કે રાગદ્વેષ મોહના અભાવ વિના સમ્યક દ્રષ્ટિ પણ બની શકતું નથી. હવે કે છે રાગ દ્વેષ મોહના અભાવમાં તેને સમ્યક દ્રષ્ટિને દ્રવ્ય પ્રત્યયો એટલે જૂના દ્રવ્ય કર્મો, જૂના દ્રવ્ય કર્મ કહો કે પૂતગલ કર્મ કહો, તો કે જૂના દ્રવ્ય પ્રત્યયો પૂતગલ કર્મનું એટલે નવા કર્મનું હેતુપણું એટલે કારણપણું ધરતા નથી. મોહ રાગ દ્વેષ જ ન ઉત્પન્ન થયા.
તો પૂર્વકર્મ મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થવામાં નિમિત્ત ન થયા. મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન ન થયા તો નવું કર્મ ન બંધાણું. એટલે પરંપરા કારણ પૂર્વકર્મ એ નવા કર્મ બંધાવાનું કારણ ન બન્યું. શું કહે છે? પૂતગલ કર્મનું હેતુપણું ધારતા નથી. કારણ કે દ્રવ્ય પ્રત્યયો ને પૂતગલ કર્મના હેતુપણાના હેતુઓ રાગાદિક છે. શું કીધું? કે નવું કર્મ બંધાય છે એનું નિમિત્ત કારણ રાગાદિ એટલે મોહ રાગ દ્વેષ છે. પણ મોહ રાગ દ્વેષ જ ઉત્પન્ન થયા. કેમ ઉત્પન્ન થયા? તો કે જીવના પુરુષાર્થને કારણે સત્તામાં પડેલું કર્મ ઉદયરૂપ જ ન થયું. તો મોહ રાગ દ્વેષ કરવાનું નિમિત્ત કારણ તો બાહ્યમાં છે નહીં. એ નિમિત્તથી કથન, ઉપાદાનથી કથન, કે જીવની દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે જ્ઞાયક સ્વભાવમાં જોડાઈ ગયા, ઉદયમાં ન જોડાણા. માટે જીવમાં મોહ રાગ દ્વેષ થયા નહીં. તો પૂર્વકર્મમાં જોડાણા નહીં તો શું થયું? તો કે પૂર્વકર્મનો તો સ્થિતિ અનુભાગ પૂરા થયા હતા. ફળ આપવાની શક્તિ તો કે તો પ્રવાહક્રમમાં ચાલ્યું ગયું. કર્મ નીજરી ગયું, ખરી ગયું, ધૂળના ઢેફા જેવું થઈ ગયું. ધૂળના ઢેફા કેમ કીધા? કે માટી છે એના પરમાણુઓ પાણીની ચિકાસથી એકબીજા સાથે જોડાયેલા રહે, પણ તડકામાં ભીની માટી રાખી પાણી સુકાઈ ગયું, ચિકાસ સુકાઈ ગઈ, પછી માટીના રજકણો, માટીના પરમાણુ એને છૂટા પાડવા પડે કે સહજ છૂટા પડીને ઢગલો થઈ જાય? એમ સત્તામાં પડેલા કર્મ સ્થિતિ અનુભાગ પૂરા થયા, જીવ એમાં જોડાયો નહીં, એ કર્મો પ્રવાહક્રમમાં ખરી ગયા, નીજરી ગયા. તો જીવને મોહ રાગ દ્વેષ કરવાનું નિમિત્ત પણ બાહ્યમાં નથી. એ નાસ્તિથી કથન કર્યું. અસ્થિથી જીવ સ્વભાવ સાથે જોડાઈ ગયો છે. માટે મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ થઈ નથી. મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ થઈ નથી, માટે નવું કર્મ બંધાતું નથી. એટલે અહીંયા કીધું કારણ કે દ્રવ્ય પ્રત્યેઓને પૂતગલ કર્મના હેતુપણાના હેતુઓ રાગાદિક છે. માટે હેતુના હેતુનો અભાવ, રાગ દ્વેષ મોહ હેતુ, હેતુનો હેતુ એટલે કર્મનો ઉદય, એનો અભાવ. કર્મના ઉદયનો અભાવ થાય તો મોહ રાગ દ્વેષનો પણ અભાવ થાય. મોહ રાગ દ્વેષપણાનો અભાવ થાય તો નવા કર્મના બંધાવાનો પણ અભાવ થાય. સમય થયો છે, કાલે લઈશું આગળ. વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલબ્રહ્મચારી વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલબ્રહ્મચારી શ્રી મહાવીર ભગવાનનો જય હો.
મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્યધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય આગમના રચયિતા ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી, પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનના સમવસ્ત્રના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કૃતિનાથ ભગવાનનો જય. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય.